sum of observations x1 plus x2 plus xn, or sum of square of the observation, or 1 upon summation xi. I can define any real valued function. Such types of function is known as the statistic or estimator. This statistic is used to estimate unknown parameter. Therefore, the statistic is known as the estimator. If the statistic is used as an estimate to estimate unknown parameter, whatever the sample observations we have, we substitute in the function and find the answer of that statistic or value of that statistic. That value is known as the estimate of unknown parameter, whatever its population, mean population, standard deviation, or any parameter, we say suppose theta. So here we assume general notation, a random variable x follows certain distribution, and in PDF or PMF, fx theta, where theta is unknown parameter. So among all these statistics, different statistics, which statistic is said to be best? So we see that the statistics which contain certain types of properties, which possess certain properties, say unbiasedness, consistency, sufficiency, and efficiency. So any statistic or estimator which possess these four properties, then we can say that this estimator or statistic is best estimator. Unbiasedness means if T is any statistic and its expectation is equal to the parameter theta, expectation T equal to theta, then we can say that T is unbiased estimator of theta. If expectation T equal to theta is valid for every theta belongs to parametric space, not for some value of theta, it should be true for every theta belongs to parametric space omega, then T is called unbiased estimator. Similarly, in consistent statistic, if Tn is a statistic, if Tn converges to theta in probability, then we can say that Tn is consistent estimator of theta. તો આજે આપણે મિત્રો sufficiency એટલે શું એ વાત કરી છે કે which statistic is called sufficient statistic. In statistical inference, the core area of statistical inference is to find information regarding the unknown parameter. Our aim is what? Suppose we are given the huge data. We wish to conduct data analysis. So for data analysis, we first specify certain parameters which is of our interest. So we wish to know or we wish to estimate this unknown parameter. We wish to get some information of these unknown parameters on the basis of available data or available information. So how to find out the information regarding the unknown parameter? That is the core part of statistical inference. When we conduct any data analysis, then again we think about the population, which population is involved in this study, which are the unknown parameters, how to estimate the parameters. So to get the information regarding the parameter, we must define a sum function of the data. The data itself contains information regarding the unknown parameter. Suppose you are given 100 observations, a sample of size 100 is taken from the distribution. So these 100 observations collectively gives always some information regarding the unknown parameter theta. But the dimension of data is very large, 100 observations. So if you wish to analyze this data for some purpose, you have to record these 100 observations. You have to verify every time you have to use this 100 observations. Can we reduce the dimension of the data? How to reduce the dimension of the data? Instead of 100 observations, I wish to store only 4 or 5 values so that I can use these 4 or 5 values to predict or to get some information regarding the unknown parameter theta. So નીચેની મિત્રો અમે સ્વાભાવિક કેસીસ થાય કે જે 100 ઓબ્જેક્શન્સ જે ઇન્ફોર્મેશન આપે એ ઇન્ફોર્મેશન 5 ઓબ્જેક્શન્સ થીટા વિશે કેવી રીતે આપી શકે કે એક જ ઓબ્ઝર્વેશન્સ લેવું હોય તો એક જ ઓબ્ઝર્વેશન્સ જે 100 ઓબ્ઝર્વેશન્સ માહિતી આપે છે unknown parameter એક ઓબ્ઝર્વેશન્સ આપી શકે તો આપી શકે. It depends on which type of observation you construct. So main હેતુ sufficiencyનો આ છે કે data reduction, how to reduce the data without loss of information containing the data.
ડેટાને તમે ડાયમેન્શનને રિડ્યુસ કરતા હતા 100 માંથી 50 50 માંથી 10 10 માંથી સિંગલ ઓબ્ઝર્વેશન કરી દો તો એવું સિંગલ ઓબ્ઝર્વેશન એક હું મારી પાસે રાખું કે એક જ ઓબ્ઝર્વેશનની મદદથી આપણું જે અનનોન પેરામીટર થીટા છે એની કમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન મને એક જ વેલ્યુ પરથી મળી જાય કે મારે 100 ઓબ્ઝર્વેશન્સની હવે જરૂર ના પડે તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ડેટા રિડક્શન બટ હાઉ ટુ રિડ્યુસ ધ ડેટા તો આપણે કન્ડિશન મૂકી કે when we reduce the data there should not be any kind of loss of information. The loss of information means જે 100 ઓબ્ઝર્વેશન્સમાં જે ઇન્ફોર્મેશન મળતી હતી અનનોન પેરામીટરની એ જ ઇન્ફોર્મેશન એટલી જ ઇન્ફોર્મેશન એક જ વેલ્યુ પરથી આપણને મળતી હોય તો એ કમ્પ્લીટ ડેટા રિડક્શન થયું કહેવાય. એક જ હોય છે એવું જરૂરી નથી, બે પણ હોઈ શકે, ત્રણ પણ હોઈ શકે, ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ સિચ્યુએશન ઓફ ધ પેરામીટર એન્ડ પોપ્યુલેશન. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધા કે person distribution છે, આપણી પાસે નંબર ઓફ એક્સિડન્ટ્સ એટ અ પર્ટિક્યુલર પ્લેસ તો આનો આપણી પાસે ડેટા આપેલો છે કે છેલ્લા એક મહિનાના રોજબરોજના એક જગ્યાએ થતા એક્સિડન્ટ્સનો રેકોર્ડ આપણી પાસે છે તો આપણી પાસે 30 ઓબ્ઝર્વેશન્સનો ડેટા છે. અમારી એવરેજ નંબર ઓફ એક્સિડન્ટ્સ આ એસ્ટિમેટ કરું છું કે લેમ્બડા આપણે કહીએ કે લેમ્બડા ઇઝ ધ એવરેજ નંબર ઓફ એક્સિડન્ટ્સ તો એ મારે એસ્ટિમેટ કરવું હોય તો 30 ઓબ્ઝર્વેશન્સ પરથી હું શોધી શકું. પણ હવે 30 ઓબ્ઝર્વેશન્સની રેકોર્ડ મારે ના રાખવો, મારી પાસે કોમ્પ્યુટરમાં ફક્ત હવે એક જ વેલ્યુ રહે એટલી જગ્યા છે, 30 ઓબ્ઝર્વેશન્સ સમય એટલી સ્પેસ નથી તો કઈ વેલ્યુ મારે સ્ટોર કરવી જોઈએ કે જેથી એ વેલ્યુ ભવિષ્યમાં મારે એસ્ટિમેટ શોધવો હોય તો એક જ વેલ્યુની મદદથી હું એસ્ટિમેટ શોધી શકું અથવા એના માટેની ઇન્ફોર્મેશન એમાંથી મેળવી શકું. તો અહીંયા મારે એ ધ્યાન રાખવું પડે કે એ જે એક વેલ્યુ આપણને જે ઇન્ફોર્મેશન આપશે એ ઇન્ફોર્મેશન જેટલી 130 ઓબ્ઝર્વેશન્સ ઇન્ફોર્મેશન આપશે એટલી જ હશે, એમાં સહેજ પણ લોસ નહીં ગયો હોય. તો આ ટાઈપનું આપણે જે ડેટા રિડક્શન કરીએ એને આપણે સફિશિયન્સી કહેવામાં આવે છે. એટલે સફિશિયન્સી ઇઝ નથિંગ બટ ડેટા રિડક્શન વિથઆઉટ લોસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન કન્ટેન્ડ ઇન ધ હોલ સેમ્પલ. તો હવે આપણે એ જોવું છે કે આવો એક સિંગલ વેલ્યુ કઈ રીતે ડિટરમાઇન થઈ શકે. તો સિંગલ વેલ્યુ ડિટરમાઇન કરવા માટે કેવી રીતે ડિટરમાઇન કરવું જોઈએ કે જેથી આપણને લોસ ના જાય ઇન્ફોર્મેશનનો. તો there are various techniques in statistics. First definition to construct the sufficient statistic is let x1 x2 xn be a random sample. You find out the joint distribution of x1 x2 xn we consider as a likelihood function. And suppose my single observations ધારો કે હવે હું લેમ્બડા એસ્ટિમેટ કરવા માટે મેં આ બધા 30 ઓબ્ઝર્વેશનના બદલે મેં 30 ઓબ્ઝર્વેશનનો સમ મેં કરી દીધો અને 30 નો જે સમ આવે એ મારી સિંગલ વેલ્યુ બની ગઈ. એ વેલ્યુ મેં સ્ટોર કરી રાખી છે. એનો હું ટી થી ડિનોટ કરું, કેપિટલ ટી એટલે સમ ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ ટી ઇક્વલ ટુ સમેશન xi. તો 30 ઓબ્ઝર્વેશનના બદલે 30 નો સમ એક જ વેલ્યુ ટી મારી પાસે છે કે સમ ઓફ ઓલ ધીસ 30 ઓબ્ઝર્વેશન્સ. તો એ જે છે ટી એ સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે કે નહીં. સફિશિયન્ટ એટલે કે જે ઇન્ફોર્મેશન 30 ઓબ્ઝર્વેશનથી મળતી પૂરેપૂરા સેમ્પલમાંથી મળતી એ જ ઓબ્ઝર્વેશન આ એક જ સ્ટેટિસ્ટિકમાંથી મને મળશે, પૂરેપૂરી ઓબ્ઝર્વેશન ઇન્ફોર્મેશન મળશે કે નહીં એ મારે વેરીફાઈ કરવું છે. જો મળી જતી હોય તો એને આપણે સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક કહીશું. તો આવું સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક છે કે નહીં વેરીફાઈ કરવા માટેની ડેફિનેશન આ રીતની છે કે હું જોઈન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન x1 x2 xn હોય તો એ રીતનું કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બનાવું કે ડિફાઇન્ડ કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ x1 x2 xn given a statistic t. If this conditional distribution is independent of theta, that means it does not involve theta, then we can say that whatever the information contained in statistic t is same as the information contained in the whole sample of size n. So therefore, t is sufficient statistic. તો અહીંયા મારે પ્રૂવ કરવું પડે કે conditional distribution of x1 x2 xn given t should be independent of theta or it should not involve unknown parameter theta which we wish to estimate or for which we wish to get information. So what is the drawback of this definition? આ ડેફિનેશનમાં પહેલું તો તમારી પાસે સ્ટેટિસ્ટિક હોવો જોઈએ. અહીંયા આપણે એવું ક્વેશ્ચન નથી કરતા કે સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક કેવી રીતે ડિરાઈવ કરવો. કોઈ એક સ્ટેટિસ્ટિક તમને આપ્યું છે, બે ત્રણ સ્ટેટિસ્ટિક આપણે લઈએ t ઇક્વલ ટુ સમેશન xi, t ઇક્વલ ટુ સમેશન xi સ્ક્વેર, t ઇક્વલ ટુ પ્રોડક્ટ xi. આ બધી સિંગલ વેલ્યુઝ મળવાની છે. તો આમાંથી which one contains all the information regarding the containing the whole samples and the complete sample. તો આ ત્રણ સ્ટેટિસ્ટિક્સ એમાંથી કયો સ્ટેટિસ્ટિક કમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન આપશે તો એ ચેક કરો. તમારે કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ડિરાઈવ કરવા પડે. x1 x2 xn given summation xi given summation xi square given product of xi. આ ત્રણ કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શોધવા પડે. ત્રણેયમાં પછી જોવાનું કે
that statistic is known as the sufficient statistic. તમે મેઇન ડ્રોપ સ્ટેટિસ્ટિક તમારી પાસે હોવું જોઈએ. બીજું કન્ડિશનલ ડિસિઝન ડિરાઈવ કરવા માટે આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રોબેબિલિટી A given B, તો પ્રોબેબિલિટી A ઇન્ટરસેક્શન B divided by probability B. એવી જ રીતે f of x1 x2 xn given t શોધવું હોય તો મારે જોઈન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ x1 x2 xn and t કરવું પડશે. ડિનોમિનેટરમાં માર્જિનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ t લખવું પડશે મારે. તો t નું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ ખબર હોવી જોઈએ. સમ ઓફ xn નું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ખબર હોવી જોઈએ. સમેશન xi સ્ક્વેર નું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ખબર હોવી જોઈએ. પ્રોડક્ટ ઓફ xi નું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ખબર હોવી જોઈએ. તો આ બધા સ્ટેટિસ્ટિક્સના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ તમારી પાસે હોય તો જ તમે કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ડિરાઈવ કરી શકશો. તો આ બીજો ડ્રોબેક કે કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે બધાના સ્ટેટ્સના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તમે જાણતા હોવા જોઈએ. And sometimes it is very cumbersome or difficult to obtain distribution of certain types of statistics. અમુક સ્ટેટિસ્ટિક્સના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ડિરાઈવ કરવા ખૂબ કોમ્પ્લિકેટેડ બનતા હોય છે. તો એ વખતે આ ડેફિનેશન ઉપયોગમાં નહીં આવે. તો પછી કેવી રીતે આપણે વેરીફાઈ કરવું સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક? તો બીજું નેમાન એન્ડ ફિશરે એક થિયરમ આપ્યું. સફિશિયન્સીની અંદર કે સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્ફરન્સની અંદર જો ખૂબ જ કોન્ટ્રીબ્યુશનનું હોય તો બે સ્ટેટિસ્ટિક્સનું છે ફિશર અને નેમાન. ખૂબ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન્ફરન્સની અંદર એમણે આપેલું છે. તો સફિશિયન્સીની અંદર નેમાન ફિશર ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમ છે કે શું કહેવા માંગે તો ટાઇટલ પર જ ખબર આવ્યું કે ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમ એટલે આમાં કંઈક ફેક્ટર પડતા હશે. તો શું ફેક્ટર છે, શું સ્ટેટમેન્ટ છે કે ધારો કે આપણે હમણાં કહ્યું કે x1 x2 xn n ઓબ્ઝર્વેશન્સ આપણે રેન્ડમ સેમ્પલ એક ક્વિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાંથી લીધા છે કે જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું પીડીએફ કે પીએમએફ એફએક્સ થીટા છે. તો એનું જોઈન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બનાવું કે એને આપણે લાઇકલીહુડ ફંક્શન કહીશું. જોઈન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ x1 x2 xn it we consider as a likelihood function L of product of fxi theta. So L equal to product fxi theta is known as the likelihood function. હવે નેમાન ફિશર ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમ એવું કહે છે કે આ લાઇકલીહુડ ફંક્શનને તમે એવી રીતે એરેન્જ કરો કે એવી રીતે એને પાર્ટીશન કરો, બે પાર્ટમાં એને પ્રોડક્ટના ફોર્મમાં લખી શકાય. લાઇકલીહુડ ફંક્શનને તમે બ્રેકડાઉન કરો બે પ્રોડક્ટની અંદર, એક ફંક્શન મલ્ટીપ્લાય બાય બીજું ફંક્શન. હવે એક ફંક્શન છે એવું આવવું જોઈએ કે જે ફંક્શન ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક અને પેરામીટર થીટા હોય, એટલે એને આપણે જી ટી થીટા કહીએ કે ટી સ્ટેટિસ્ટિક એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિક મીન્સ સમ ફંક્શન ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન હોય અને બીજું એમાં થીટા ઇન્વોલ્વ થતો હોય. એટલે એ ફંક્શનની અંદર કંઈક એક્સનું ફંક્શન આવતું હોય અને થીટા આવતો હોય. અને બીજો પાર્ટ એવો બનાવીશું કે જેની અંદર ફક્ત ઓબ્ઝર્વેશન જ આવતા હોય અથવા તો કોન્સ્ટન્ટ હોય પણ થીટા અંદર આવતો ના હોય. અનનોન પેરામીટર એમાં આવતો ના જોઈએ. તો આ ટાઈપના જે બે ફંક્શન બને એને આપણે જીટી થીટા અને એચએક્સ નામ આપીએ તો આપણે આવું લખી શકીએ કે એલ લાઇકલીહુડ ફંક્શન ઇક્વલ ટુ જીટી થીટા ઇન્ટુ એચએક્સ. તો જો કોઈ પણ લાઇકલીહુડ ફંક્શન માટે કોઈ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે થીટા અનનોન પેરામીટર હોય અને if it is possible to write likelihood function joint distribution of x1 x2 xn equal to gt theta into hx, then we can say that whatever the statistic t we observe in this partition, it becomes sufficient statistics. તો આગળની જે કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વાળી ડેફિનેશન અને આ ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમ એમાં શું ડિફરન્સ પડી ગયો? તો પહેલામાં તમારે સ્ટેટિસ્ટિક્સ પહેલેથી ડિફાઇન કરવો પડતો હતો કે સ્ટેટિસ્ટિક્સ એક તો તમારી પાસે હોવો જોઈએ, એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હોવું જોઈએ અને પછી કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ડિરાઈવ કરવું પડે. જ્યારે આમાં સિમ્પલી તમારે લાઇકલીહુડ ફંક્શન જ લખવાનું છે, કોઈ સ્ટેટિસ્ટિક્સની જરૂર નથી, કોઈ સ્ટેટિસ્ટિક્સ લખવાનો નથી. ખાલી તમે લાઇકલીહુડ ફંક્શનને બે પાર્ટીશનમાં એડજસ્ટ કરો, એવી રીતે અરેન્જ કરો તો સ્ટેટિસ્ટિક એ તમને આપોઆપ મળી જશે. અને જો એવું અરેન્જ થઈ ગયું તો જે સ્ટેટિસ્ટિક મળ્યો એ ઓટોમેટિક સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક પણ થઈ ગયો કહેવાય. તો ધીસ ઇઝ ધ ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમ. જે સાર કહીએ આપણે ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમ એ આ છે કે કોઈ પણ લાઇકલીહુડ ફંક્શનને તમે આવી રીતે પ્રોડક્ટમાં લખો. પ્રોડક્ટમાં લખ્યા પછી જો આવી રીતે આપણે અરેન્જ કરી શકીએ બે પાર્ટમાં તો જે આપણને સ્ટેટિસ્ટિક્સ મળશે એ ફિશર નેમાન ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમના મુજબ એ સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક બની જશે. હવે આપણે અહીંયા એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે તમને કે ભાઈ આ સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે એને કેવી રીતે આવું બની શકશે કે નહીં બની શકે, ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરી કે લખી શકશું કે નહીં લખી શકશું. બીજું આપણને એવું થાય કે આગળ વાત કરી હતી કે ભાઈ આ સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ હોય એ જે ઇન્ફોર્મેશન સેમ્પલમાં છે એ જ એમાં આવતી હશે. તો આવા આપણને ક્વેશ્ચન ઉદ્ભવી શકે. જે ફિશર ઇન્ફોર્મેશન છે એની મદદથી કોઈ સ્ટેટિસ્ટિક સફિશિયન્ટ છે કે જાણી શકાય કે નહીં? હા, ચોક્કસ જાણી શકાય ગોડી સાહેબ કે ફિશર આપણે પહેલું જ આમાં એ સમજવાની જરૂર છે કે સફિશિયન્સીની ડેફિનેશન આપણે આપી એમાં એવું આપણે કહ્યું કે
સ્ટેટિસ્ટિક મસ્ટ કન્ટેન ઓલ ધ ઇન્ફોર્મેશન કન્ટેન ઇન સેમ્પલ. તો પહેલા તો એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવવો જોઈએ કે ઇન્ફોર્મેશન છે કેટલી કન્ટેન્ટ થઈ, કેવી રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ કે ભાઈ સેમ્પલમાં ઇન્ફોર્મેશન છે કેટલી છે, સ્ટેટિસ્ટિકમાં ઇન્ફોર્મેશન છે કેટલી છે, ઇન્ફોર્મેશન કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય. તો એના માટે પણ ફિશરે એક ફોર્મ્યુલા આપી છે કે જેને ફિશર ઇન્ફોર્મેશન કહેવામાં આવે છે. એને આઈ થીટાથી ડિનોટ કરવામાં આવે છે. આઈ થીટા એટલે ડેલ્ટા લોગ એફ બાય ડેલ્ટા થીટા હોલ સ્ક્વેર, એનું એક્સપેક્ટેશન લેવાનું. એને ફિશર ઇન્ફોર્મેશન કન્ટેન ઇન વેરિયેબલ એક્સ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે ફિશર ઇન્ફોર્મેશન કન્ટેન ઇન સ્ટેટિસ્ટિક જોઈએ છે તો મારે લાઇકલીહુડ ફંક્શન લેવું પડે. એ લાઇકલીહુડ ફંક્શન એલ જે બનાવ્યું પ્રોડક્ટ ઓફ એફ એક્સ આઈ થીટા, એનું તમે લોગ લો અને એનું ડેરિવેટિવ કરીએ ડેલ્ટા લોગ એલ બાય ડેલ્ટા થીટા. આ જે ડેલ્ટા લોગ એલ બાય ડેલ્ટા થીટા કર્યું એને સ્કોર ફંક્શન કહેવામાં આવે છે. તો ડેલ્ટા બાય ડેલ્ટા થીટાનો સ્ક્વેર કરો, પછી એનું એક્સપેક્ટેશન લો, એ જે આવશે એ જે વેલ્યુ મળે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ફિશર ઇન્ફોર્મેશન કન્ટેન ઇન સ્ટેટિસ્ટિક. હવે આ ઇન્ફોર્મેશન મળી ગઈ. એવી જ રીતે હવે આપણી ફિશર ઇન્ફોર્મેશન કન્ટેન ઇન સેમ્પલ મળી ગઈ. હવે આપણે સ્ટેટિસ્ટિકમાં ઇન્ફોર્મેશન કેટલી છે એ જાણો. સ્ટેટિસ્ટિક ટી ઇક્વલ ટુ સમેશન એક્સઆઈ લીધું તો પહેલા સમેશન એક્સઆઈ નું તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શોધો. ટી નું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તમારે મેળવવું પડે. તો આપણે જાણીએ છીએ પ્રોપર્ટી કે સમ ઓફ પોઇસન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ ઓલ્સો ઇઝ પોઇસન. તો ટી નું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ પોઇસન થશે, પેરામીટર એન લેમ્બડા થઈ જશે. તો હવે તમે આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લખ્યું કે ટી નું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સપોઝ મેં જી ટી લેમ્બડા લખ્યું. તો જીટી લેમ્બડાનો લોગ લો, એનો તમે ડેરિવેટિવ કરો ડેલ્ટા લોગ જીટી લેમ્બડા બાય ડેલ્ટા લેમ્બડા, એનો સ્ક્વેર કરો અને એનું એક્સપેક્ટેશન શોધો. તો આ બંને આન્સર સેમ રહેવા જોઈએ કે જે પહેલા આપણે કહ્યું કે એક્સપેક્ટેશન ડેલ્ટા લોગ એલ બાય ડેલ્ટા થીટા હોલ સ્ક્વેર એનું એક્સપેક્ટેશન, અને અહીંયા આપણે સ્ટેટિસ્ટિકનું ડેન્સિટી ફંક્શન લીધું, એનું લોગ લીધું, એનું ડેરિવેટિવ કર્યું, એનો સ્ક્વેર કર્યો, એનું એક્સપેક્ટેશન લીધું. એટલે એક્સપેક્ટેશન ઓફ ડેલ્ટા લોગ એલ બાય ડેલ્ટા થીટા હોલ સ્ક્વેર એન્ડ એક્સપેક્ટેશન ઓફ ડેલ્ટા લોગ જીટી લેમ્બડા બાય જીટી થીટા હોલ સ્ક્વેર, આ બંને સેમ આવી જાય તો આપણે કહીશું કે ફિશર જે સેમ્પલની અંદર જે ઇન્ફોર્મેશન હતી એ જ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટેટિસ્ટિકમાં છે. અને જો આવું બને તો આપણે કહી શકીએ કે સ્ટેટિસ્ટિક છે, સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે. એટલે ફિશર ઇન્ફોર્મેશનની મદદથી પણ આપણે સ્ટેટિસ્ટિક્સ જો આપ્યો હોય અને એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોસિબલ હોય ડિરાઈવ કરવું તો આપણે ફિશર ઇન્ફોર્મેશનની મદદથી ચકાસી શકીએ છીએ કે ઇન્ફોર્મેશન બંનેની સેમ રહેતી હોય તો આપણે કહી શકીએ કે ગિવન સ્ટેટિસ્ટિક ઇઝ એ સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક. પણ અહીંયા પાછું ડ્રોબેક તો એ બનશે જ કે સ્ટેટિસ્ટિકનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન દર વખતે આપણને મળવું જોઈએ. દર વખતે આપણને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મેળવી શકીએ, ના પણ મેળવી શકીએ. કોઈ વખતે સ્ટેટિસ્ટિક કોમ્પ્લિકેટેડ હોય, બરાબર, પ્રોડક્ટ ઓફ એક્સઆઈ હોય તો પ્રોડક્ટનું એક્સઆઈનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તમારી પાસે હોવું જોઈએ. તો તમે એનું પીડીએફ લખી શકો, તો તમે એની ઇન્ફોર્મેશન શોધી શકો. એટલે ધીસ ઇઝ ધી ડ્રોબેક ઓફ ધીસ method. But if in some regular cases, if we get a PDF of statistic, then we can easily obtain the density and we can easily find out Fisher information, and we match both the Fisher information contained in sample and Fisher information contained in statistic. Then we can say that if both are equal, then we can say that statistic is a sufficient statistics model. તો હવે સાહેબ થોડોક આ સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ ની એપ્લિકેશન સમજાવતા થોડાક ઇલસ્ટ્રેશન લો તમે. તો આપણે મિત્રો તો સફિશિયન્સીની આજે કંઈ વાત કરી, હવે એના આપણે થોડાક ઇલસ્ટ્રેશન એપ્લિકેશન બોર્ડ ઉપર જોઈશું. તો આપણે એના એક્ઝામ્પલ્સ હવે આપણે બોર્ડ ઉપર જોઈએ. તો મિત્રો બોર્ડ ઉપર જુઓ તમે. Let us consider first example. Let x1, x2, xn be a random sample from Poisson distribution with parameter lambda greater than 0. અહીંયા આપણે મિત્રો બંને એક જ એક્ઝામ્પલમાં આપણે બંને વસ્તુ ચેક કરીએ કે બેઝિક ડેફિનેશન આપણી કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનથી આપણે સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે કે એ જોઈએ, ફિશર ઇન્ફોર્મેશનથી પણ જોઈએ. તો પહેલા આપણે કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આપણે કરવું છે. તો અહીંયા સ્ટેટિસ્ટિક મારે કયો લેવો છે? સપોઝ ટી ઇક્વલ ટુ સમેશન xi i1 to n. This statistic is sufficient statistic or not. આ મારે વેરીફાઈ કરવું છે. તો આપણી પહેલી મેથડ ડેફિનેશન પ્રમાણે I have to find out conditional distribution of x1, x2, xn given t equal to t. This conditional probability distribution should be independent of unknown parameter lambda. હવે આ મારે જોઈન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કન્ડિશનલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શોધવું હોય તો આપણે કેવી રીતે લખી શકીએ? તો પ્રોબેબિલિટી x1 equal to x1, x2 equal to x2, xn minus 1 equal to xn minus 1, xn equal to xn, and t equal to t divided by probability
t equal to t. This all distribution depends on the parameter lambda, so you may write this way also. Since suffix lambda, lambda indicate that there is this distribution involves some unknown parameter lambda. હવે t શું છે આપણું સમેશન xi, એની વેલ્યુ આપણે t એસ્યુમ કરી. સપોઝ સમેશન xi assumes the value t from the observed data. હવે x1 ની વેલ્યુ જો x1 હોય, x2 ની વેલ્યુ x2 હોય, xn - 1 ની xn - 1 હોય વેલ્યુ, અને ટોટલ સમ ની વેલ્યુ t હોય, તો આ બધી વેલ્યુ n - 1 ની આપણી પાસે વેલ્યુઝ હોય, તો xn ની વેલ્યુ હું xn equal to t minus summation xi 1 to n - 1 લખી શકું. તો અહીંયા આગળ હવે આ સ્ટેપને હું ફરીને આ રીતે લખું છું મિત્રો. જુઓ કે this step I can write as probability x1 equal to x1, x2 equal to x2, xn minus 1 equal to xn minus 1, and xn equal to, I can write t minus summation xi I equal to 1 to n minus 1. So this joint probability is same as this joint probability divided by t equal to t. Now x1, x2, xn are independent Poisson variates because these are random sample observation. So joint probability we can write as the product of the probability. So we can write it as e raised to minus lambda, lambda raised to x1 upon x1 factorial, e raised to minus lambda, lambda raised to x2 upon x2 factorial, and so on, e raised to minus lambda, lambda raised to xn minus 1, xn minus 1 factorial into e raised to minus t minus summation xi 1 to n minus 1, t minus e raised to minus lambda, lambda raised to t minus summation xi 1 to n minus 1 divided by t minus summation xi factorial. Okay, this will be our numerator because xi's are independent. Our denominator probability t. Our t is summation xi છે, so you know that the probability property of Poisson distribution, sum of independent Poisson variate is again Poisson variate with parameter n lambda. So here I can write this distribution probability of t equal to t is e raised to minus n lambda raised to t upon t factorial. હવે આ તમે સિમ્પ્લિફાઈડ કરો તો આ e raised to minus lambda અહીંયા અગર n વખત આવ્યું તો આ e raised to minus lambda આની જોડે કેન્સલ થઈ જશે. પછી આ લેમ્બડાના પાવર તમે કમ્પેર કરો, લેમ્બડા રેઝ ટુ x1, લેમ્બડા રેઝ ટુ x2, એ બધાનો તમે પ્રોડક્ટ કરશો તો લેમ્બડા રેઝ ટુ x1 પ્લસ x2 પ્લસ xn માઇનસ 1 આની જોડે કેન્સલ થશે, એટલે ફક્ત લેમ્બડા રેઝ ટુ t બાકી રહેશે. તો અહીંયા લેમ્બડા રેઝ ટુ t છે તો એ લેમ્બડા રેઝ ટુ t એ બધા કેન્સલ થઈ જશે. તો બાકી શું રહ્યું તો કે ડિનોમિનેટરનો t ફેક્ટોરિયલ ઉપર આવશે, નીચે આ બધા પ્રોડક્ટ ઓફ x ફેક્ટોરિયલ થશે, એટલે હું આમ લખી દઉં પ્રોડક્ટ ઓફ xi ફેક્ટોરિયલ 1 to n minus 1 into t minus summation xi 1 to n minus 1 factorial. I can write this way. So this is the conditional probability. હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે this conditional probability does not involve unknown parameter lambda and therefore given statistic t is sufficient statistic. તો અહીંયા મિત્રો આપણી પાસે આનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હતું, t નું સમનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝીલી અવેલેબલ હતું, કન્ડિશનલ વિષય ઇઝીલી આપણે કરી શક્યા, એટલા માટે આ ડેફિનેશન એ ઉપયોગમાં થઈ શકે. પણ સર્ટેન એક્ઝામ્પલ્સ એવા હોય કે જેમાં તમને સ્ટેટિસ્ટિકનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જ મેળવવું કોમ્પ્લિકેટેડ બનતું હોય તો એ વખતે આ મેથડ આપણે બહુ ઉપયોગ કરી શકતા નથી. હવે આ જ વસ્તુ આપણે ફિશર ઇન્ફોર્મેશનથી કેવી રીતે ચેક થાય એ આપણે જોઈએ કે હાઉ વી કેન વેરીફાય ધીસ સ્ટેટિસ્ટિક, ધીસ સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક યુઝિંગ ફિશર ઇન્ફોર્મેશન. તો ફિશર ઇન્ફોર્મેશન એટલે પહેલા મારે લાઇકલીહુડ ફંક્શન લખવું પડશે. તો વોટ ઇઝ ધ લાઇકલીહુડ ફંક્શન? તો લાઇકલીહુડ ફંક્શન ઇઝ i equal to 1 to n f of xi lambda, so which is equal to e raised to minus n lambda raised to summation xi upon e raised to minus n lambda summation xi, and here product of xi factorial. Direct આપણે લખી દીધું e raised to minus lambda raised to x upon x1 factorial into e raised to minus lambda raised to x2. So અહીંયા નહીં. So this way we can write the likelihood function. Okay. હવે આનું log લો, log l તો minus n lambda plus summation xi log lambda minus log of product xi factorial.
delta log L by delta lambda करो तो this equal to minus n plus sigma xi upon lambda. This is known as the score function. હવે આનું તમે સ્ક્વેર કરો અને એક્સપેક્ટેશન શોધો. what is Fisher information? Now we define Fisher's information containing sample. So it is given by Ix theta, which is equal to expectation of delta log L by delta theta whole square. અહીં આપણે લેમ્બડા લીધું તો લેમ્બડા પેરામીટર રાખીએ whole square, which is same as minus expectation delta square log L by delta lambda square. This is known as the Fisher information containing sample. તો આ મારે શોધવું હોય તો કાં હું આનો સ્ક્વેર કરું અને એક્સપેક્ટેશન લગાવું અથવા સેકન્ડ ડેરિવેટિવ કરીને પછી એક્સપેક્ટેશન. તો સેકન્ડ ડેરિવેટિવ આપણને ઈઝી પડે. તો ડેલ્ટા સ્ક્વેર લોગ એલ બાય ડેલ્ટા લેમ્બડા સ્ક્વેર બીકમ્સ માઇનસ સમેશન એક્સઆઈ અપોન લેમ્બડા સ્ક્વેર. આમ થઈ જશે. બરાબર. હવે આનું તમે એક્સપેક્ટેશન લગાડીએ અને માઇનસથી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો વી ગેટ ફિશર ઇન્ફોર્મેશન વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ expectation of this quantity, so minus summation xi upon lambda, so minus becomes plus 1 upon lambda constant outside. Now expectation of sum equal to sum of expectation. Expectation x is lambda, so we write n times lambda, which is equal to n. Okay, so that means Fisher information contained in sample is n. Okay, હવે આપણે Fisher information contained in statistic જોઈએ. t આપણો statistic t હતો, summation xi. So what is PDF of T? So T follows the distribution GT lambda e raised to minus n lambda raised to T upon T factorial. This is the distribution of T. હવે એનો આપણે Fisher information શોધીએ તો Fisher information contained in statistic T denoted by IT lambda, which is equal to expectation of delta log G by delta lambda whole square or minus times expectation delta square log G by delta lambda square. તો હવે અહીંયા તમે એનું log લો તો log of G, which is equal to minus n lambda plus T times log n lambda minus log T factorial. Differentiate this with respect to lambda, so we get minus n plus t. હવે આને આપણે છૂટું પાડીએ log n plus log lambda. log n નું 0 ડેરિવેટિવ, log lambda નું 1 upon lambda, so I write 1 upon lambda, derivative of this also becomes 0. Again I take second derivative delta square log G by delta lambda, so I get minus t upon lambda square. Okay, then use this definition, okay, of Fisher information contained in statistic, so IT lambda equal to expectation of this minus times expectation of T upon lambda square. Okay, so 1 upon lambda square. આગળના સ્ટેપમાં lambda square માં લખવાનો રહી ગયો હતો. So 1 upon lambda square. What is expectation T? So expectation T is n lambda. T is sum. Expectation T is n lambda. So here this becomes n upon lambda. આગળના પેલામાં આપણે સ્ક્વેર હતું ને, અહીંયા સ્ક્વેર આવેલું આપણે ડિનોમિનેટરમાં. આજ તમે જોશો તો ડેલ્ટા લોગ એલ ડેલ્ટા સ્ક્વેર લોગ એલ બાય ડેલ્ટા લેમ્બડા સ્ક્વેરમાં આ જ ટર્મ આપણને મળ્યું. ત્યાં આગળ પણ આ જ ટર્મ હતી. તો આનું એક્સપેક્ટેશન પણ એ જવાનું, કારણ કે આ ટર્મ જ એ છે આપણી કે અહીંયા સમેશન ટી એટલે સમેશન એક્સઆઈ અપોન લેમ્બડા સ્ક્વેર આ છે. તો ડેલ્ટા ધીસ ઇઝ સેમ એઝ ડેલ્ટા સ્ક્વેર લોગ એલ by delta lambda square, and this quantity are same, therefore both the expectation will be same. So this expectation is known as expectation containing sample. This is information containing statistics. So when the quantity is same, expectation remains same, and therefore we can say that statistic T contains all the information contained in the sample, and therefore T is sufficient statistics. So this way we can check the statistic, given statistic is sufficient or not. હવે આપણે આ જ વસ્તુ ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમથી જોઈ છે, આ જ પ્રોબ્લેમને મારે. તો
So I use factorization theorem. So how to use factorization theorem? So first I have to define likelihood function. To write likelihood function of this Poisson distribution, so which is nothing but I equal to 1 to n e raised to minus lambda, lambda raised to xi upon xi factorial. So e raised to minus n lambda, lambda raised to summation xi upon product xi factorial. આ આપણું likelihood function થઈ ગયું. બરાબર. હવે આપણું ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમ એમ કહે છે કે if it is possible to factorize the likelihood function L as gt lambda into hx, where gt lambda is a some function of some statistic and unknown parameter lambda, and hx is the function based on simply observation or pure constant. That means it should not contain unknown parameter lambda. If it is possible to bifurcate likelihood function in this product, then we can say that T is sufficient statistic for parameter lambda. તો હવે આપણું likelihood function છે, આને આપણે આ રીતે લખવા પ્રયત્ન કરીએ. તો આને હું આ રીતે લખી શકું કે e raised to minus n lambda. આ summation xi is a function of sample observations. તો આ એક statistic થયો કહેવાય. તો આને હું t નામ આપી દઉં. તો lambda raised to t into 1 upon product xi factorial. So this quantity I consider as gt lambda. This quantity I consider as a function of x, hx. So here we can see that likelihood function can be decomposed as a product of two functions, gt lambda and hx, and therefore this statistic t, this implies that statistic t equal to summation xi is sufficient statistic for parameter lambda. તો અહીંયા આપણે statistic પહેલેથી કંઈ ડિફાઇન કર્યો જ નહોતો. તો આ ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમનો એડવાન્ટેજ આ છે કે તમને સ્ટેટિસ્ટિક પણ મળી જાય અને જોડે જોડે સફિશન્ટ છે કે નહીં એ ચેક પણ થઈ જાય. તો જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે લાઇક્લીહુડ ફંક્શનમાં આ રીતે આપણે એક્સપ્રેસ કરી શકીએ તો અહીં આગળ આપણે કહી શકીએ કે ટી ઇઝ સફિશન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક. તો આ એક્ઝામ્પલમાં મિત્રો આપણે જોયું કે ત્રણેય વસ્તુ કે પહેલા આપણે કન્ડિશનલ ડેફિનેશન પરથી યુઝ કર્યું, ફિશર ઇન્ફોર્મેશનથી વેરીફાઈ કર્યું અને ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમ પરથી આપણે આ જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યો. તો બધામાં આપણને સમેશન એક્સઆઈ એ સફિશન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક મળ્યું. પણ હવે ઘણા પ્રોબ્લેમ, ઘણા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એવા છે કે જેમાં તમે આવું લાઇક્લીહુડ ફંક્શન આવું આપણે એક્ઝેક્ટ લખી શકતા નથી પણ છતાં સફિશન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ મળે છે. તો એવું કેવી રીતે બનતું હશે? તો એના માટે આપણે આવું એક સમ જોઈએ. લેટ x1 x2 xn be a random sample taken from uniform distribution over 0 to theta એમ માની લઈએ. એટલે કે અહીંયા આગળ આપણું જે fx છે એ શું થશે? તો કે 1 upon theta 0 less than x less than theta. This is our PDF of uniform distribution. હવે અહીં મારે થીટાનો સફિશન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ જો એક્ઝિસ્ટ હોય તો આપણે શોધવો છે. આપણે આ મેથડ લગાડી શકીએ, ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમમાં લગાડી શકાય કે ના લગાડી શકાય એ આપણે જોવું છે. હવે અહીંયા fx થીટા એ 1 upon થીટા ક્યારે થાય? જો x ની વેલ્યુ થીટાની વચ્ચે હોય તો જ, નહીતર 0. અધરવાઇઝ ધ પીડીએફ ઇઝ 0. આ આપણું પીડીએફ છે. હવે આનું લાઇક્લીહુડ ફંક્શન કરું તો લાઇક્લીહુડ ફંક્શન ઇઝ નથિંગ બટ ધ પ્રોડક્ટ ઓફ f of xi થીટા. હવે અહીંયા આગળ x તો આવતો જ નથી, fx ની અંદર જ x નથી. તો આનું પ્રોડક્ટ શું થશે? તો સિમ્પલી 1 upon theta raised to n થઈ ગયું. પ્રોડક્ટ 1 upon theta raised to n થઈ ગયું. હવે આમાં x જ નથી તો તમને સ્ટેટિસ્ટિક ક્યાંથી મળશે? સ્ટેટિસ્ટિક નથી તો તમે કેવી રીતે આને લખી શકશો gt theta into hx? તો આ એવું ના કહી શકાય કે લાઇક્લીહુડ ફંક્શનમાં અહીંયા x જ નથી તો સ્ટેટિસ્ટિક્સ નથી, સ્ટેટિસ્ટિક્સ નથી માટે સફિશન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક નથી મળતો, એવું આપણે ના કહી શકીએ. આને આપણે એરેન્જ કરી શકીએ છીએ. વી કેન રાઇટ ધીસ. આ ક્યારે, આ 1 upon theta ક્યારે બન્યું? પહેલા તો એમ વિચારવું પડે કે 1 upon theta ક્યારે હોય છે? કે જ્યારે આ બધી જ વેલ્યુ x1 x2 xn 0 થી થીટાની વચ્ચે હોય તો જ આ લાઇક્લીહુડ ફંક્શન લખી શકાય. એટલે અહીં મારે કન્ડિશનમાં એમ લખવું જોઈએ ખરેખર કે હિયર ઓલ વેલ્યુઝ x1 x2 xn, કારણ કે પ્રોડક્ટ ઓફ x1 x2 xn છે. ધારો કે x1 આની અંદર આવે છે પણ x2 આની અંદર ના આવ્યો તો, x2 આ રેન્જની બહાર હતો તો પીડીએફ 0 થાય, તો પ્રોડક્ટ 0 થઈ જાય, તો આ મને ના મળે. તો અહીં કન્ડિશન એ છે કે ઓલ x1 x2 xn મસ્ટ લાય વિધિન ધીસ વેલ્યુ 0 to theta. તો જ આપણે બધા 1 upon theta મળે, તો જ એનો પ્રોડક્ટ 1 upon theta raised to n આપણે લખી શકીએ. તો આ 1 upon theta raised to n લખવું હોય તો અહીં બાજુમાં મારે આવું લખવું જ પડે કે હિયર ઓલ વેલ્યુઝ બિટવીન 0 to all values are 0 less than x1 less than x2 less than theta. એટલે કે આ મારે પ્રોડક્ટમાં આમ લખવું પડે કે હિયર 0 less than x1 less than theta into 0 less than x2 less than theta, આવું બધું. તો એના બદલે હું આમ લખી દઉં એક અહીંયા એક ફંક્શન ડિફાઇન કરું કે પ્રોડક્ટ i equal to 1 to n i xi
theta આમ હું લખું છું, where IXI theta equal to 1 if specifically આમ લખું 0 theta આમ લખું છું, IXI 0 theta equal to 1 if XI belongs to interval 0 to theta, okay, and 0 otherwise. એટલે મેં એક આવું આઈડેન્ટિટી ફંક્શન ડિફાઇન કર્યું, ઇન્ડિકેટર ફંક્શન ડિફાઇન કર્યું. તો હવે અહીંયા બધા જ એક્સ આની અંદર આવવાના જ છે. આપણે રેન્ડમ સેમ્પલ આપણે એસ્યુમ કરીએ કે ઓલ ઓબ્ઝર્વેશન્સ આઈ 0 ટુ થીટા, તો જ આપણે 1/θ બધા ફંક્શન માટે લખી શકીએ. તો બધા ઇનસાઇડમાં છે જ, ઇનસાઇડમાં છે એટલે IXI 0 થીટા 1 થશે, અને આ 1 થશે તો ધીસ ઇઝ સેમ એઝ 1/θ. તો ખાલી 1/θ લખું કે જોડે આવી રીતે લખું તો આ બંનેનું સિમ્પ્લિફિકેશન તો એ જ આવવાનું 1/θ. સો આઈ કેન રાઇટ ધીસ વે. હવે આને ફર્ધર એપ્લિકેશન બતાવું કે અહીંયા આપણે એવું કહેવા માંગે છે કે ઓલ x1 x2 xn between 0 to theta. હવે ઓલ x1 x2 xn between 0 to theta હોય, ઓલ x1 x2 xn 0 to theta હોય, તો હું આમ બે વસ્તુ બતાવી દઉં કે આ જે n ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે એને હું એરેન્જ કરું એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં. તો x1 કરતા x2 મોટો, x2 કરતા x3 મોટો, એના કરતા xn મોટો. ધીસ આર ઓર્ડર સ્ટેટિસ્ટિક્સ. હવે ઓર્ડર સ્ટેટિસ્ટિક્સ બધા જો all observations between 0 to theta, તો all order observations also lies between 0 to theta. હવે x1 x2 xn બધા જો 0 થી θ ની વચ્ચે હોય ઓર્ડર ઓબ્ઝર્વેશન, તો હું આટલું જ લખી દઉં બે જ વસ્તુ કે એક x1 છે એ 0 થી xn ની વચ્ચે છે, આમ લખી શકાય. હું આવું લખું કે ભાઈ IX1 ફર્સ્ટ ઓર્ડર સ્ટેટિસ્ટિક એ 0 xn આમ લખું. તો આનો મતલબ શું કે જો x1 ની વેલ્યુ 0 થી xn ની વચ્ચે હશે તો આનો આન્સર 1 થશે, નહીતર 0 થશે. બરાબર, આ આપણી ડેફિનેશન પ્રમાણે. હવે બીજું ફંક્શન હું આમ બનાવું કે IXN લાર્જેસ્ટ ઓર્ડર સ્ટેટિસ્ટિક 0 થીટા આમ લખું છું. જો લાર્જેસ્ટ ઓર્ડર સ્ટેટિસ્ટિક 0 ની થીટા ની વચ્ચે હશે તો એના બરાબર 1 થશે, નહીતર 0 થશે. હવે મારા આખું પ્રોડક્ટ IXI 0 ટુ થીટા, આ આખું પ્રોડક્ટ 1 છે. બધા જ ઓબ્ઝર્વેશન્સ 0 થીટા ની વચ્ચે છે એટલે બધી જ વેલ્યુ 1 થવાની, એટલે એનો પ્રોડક્ટ 1 થવાનો. એટલે આપણે આ રીતે લખીએ છીએ. તો આ પ્રોડક્ટ આખો બધો જ ના લખવો હોય તો એના બદલે હું આમ લખી નાખું તો પૂરતું છે, તો બધા જ ઓબ્ઝર્વેશન્સ આવી ગયા કહેવાય. આ બેનો પ્રોડક્ટ હું અહીં મૂકી દઉં કે IX1 0 xn into IXN 0 theta. So these two product is implies that this whole product I1 to n આવું આપણે કહી શકીએ કે સ્મોલેસ્ટ ઓર્ડર સ્ટેટિસ્ટિક્સ એ 0 થી xn ની વચ્ચે છે, xn છે 0 થી થીટા ની વચ્ચે છે. તો x1 એ xn કરતા નાનો છે, બરાબર. x1 એ 0 થી xn ની વચ્ચે છે, તો x1 જો 0 થી xn ની વચ્ચે હોય તો બાકીના ઓલ ઓર્ડર સ્ટેટિસ્ટિક્સ 0 થી xn ની વચ્ચે જ આવવાના, બીકોઝ ધીસ આર ઓર્ડર વેલ્યુઝ. સો ધીસ ટુ ઇમ્પ્લાઇઝ ધીસ પ્રોડક્ટ, એટલે ધીસ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ધીસ વન. તો આઈ કેન રાઇટ ધીસ વે. હવે હું લાઈક પેલું ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમ ની રીતે લખવું હોય તો આ રીતે હું એરેન્જ કરું કે 1/θn. હવે આ પાર્ટ છે, આમાં ક્યાંય પેરામીટર નથી, પણ આમાં પેરામીટર છે, તો આને હું અહીંયા લઈ લઉં IXN 0 થીટા ઇન્ટુ IX1 0 xn આમ લખી દઉં. તો ધીસ આઈ કન્સિડર એઝ માય ફંક્શન GT થીટા, and this I consider as my function HX. તો અહીં જુઓ મિત્રો કે આપણને સ્ટેટિસ્ટિક T આમાં મળ્યો. કયો સ્ટેટિસ્ટિક મળ્યો? તો કે થીટા સિવાયની x નું ફંક્શન શું છે? xn. અહીં xn ઇન્વોલ્વ છે. તો ધીસ ઇઝ અવર T. xn ઇઝ અવર T. ધીસ ઇઝ અ પ્યોર ફંક્શન ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન. આમાં ક્યાંય થીટા નથી. x1 xn એ જ ઇન્વોલ્વ છે. તો ધીસ ઇઝ અવર HX. This is our GT theta where T equal to xn. Therefore, by factorization, we can say that T equal to largest order statistic is a sufficient statistics for parameter theta in uniform distribution. તો અહીંયા આગળ મિત્રો આ જોવાનું હતું કે આ બધા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ છે કે જેમાં પેરામીટર અનનોન પેરામીટર્સ છે રેન્જમાં આવતું હોય અને એનો આપણે સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક ડિરાઈવ કરવું હોય તો અહીંયા આગળ આપણે જ્યારે રેન્જમાં આવશે ત્યારે ઇઝીલી આપણને આવું મળશે નહીં કે જ્યારે કોઈ પણ ફંક્શનની એના પીડીએફમાં જ એક્સ ના આવતો હોય તો યુ કેન નોટ ડાયરેક્ટલી સે ધેટ ધેર ઇઝ નો એક્સ સો નો સ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ ધેરફોર ધેર ઇઝ નો સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ. તો આપણું મિસકન્ફ્યુઝન થશે, મિસલીડિંગ થશે કે અહીંયા ખરેખર તો આપણે મળે છે સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ. વી કેન રાઇટ ધીસ વે. તો આ રીતે તમારે જવું જોઈએ કે જેથી આપણે પ્રોપર સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક ડિરાઈવ કરી શકીએ અને ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમની એપ્લિકેશન આ ઇરેગ્યુલર ફેમિલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં આ રીતે લેવામાં આવે છે.
હવે આપણે એવો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આ બધા એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોયું કે એક પેરામીટર હતો તો આપણને એક સામે સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક મળતો હતો. એટલે કે પેરામીટર ઇઝ વન ડાયમેન્શન, સ્ટેટિસ્ટિક ઇઝ ઓલ્સો વન ડાયમેન્શન. હવે હું એક એવો એક્ઝામ્પલ લઉં છું કે x1, x2, xn are random observations from normal distribution with mean theta, variance theta. મીન પણ થીટા છે, વેરિયન્સ પણ થીટા જ છે. હવે વેરિયન્સ થીટા છે એટલે થીટા ઇઝ વેરિયન્સ, તો વેરિયન્સ ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન 0, તો હવે અહીં થીટા ગ્રેટર દેન 0. આમ ના કહી શકાય થીટા મીન છે, મીન માઇનસ ઇન્ફિનિટીમાં હોય તો આ થીટા માઇનસ ઇન્ફિનિટી અને આ થીટા ગ્રેટર દેન 0 નહીં. થીટા તો બંને સેમ જ છે. અહીં મીન અને વેરિયન્સ સેમ છે એવું નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મેં લીધું છે. Let x1, x2, xn is a random sample from normal distribution with parameter theta, mean theta and variance પણ theta. હવે થીટાનો મારે સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક ડિરાઈવ કરવો છે તો કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ? તો ફર્સ્ટ વી રાઇટ ડાઉન ધ પીડીએફ ઓફ ધીસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. તો વોટ ઇઝ પીડીએફ નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન? તો 1/√2π સિગ્મા. સિગ્મા એટલે વેરિયન્સનું સ્ક્વેર, તો રૂટ થીટા થશે, બરાબર. પછી e⁻½ સિગ્મા સ્ક્વેર એટલે કે થીટા ઇન્ટુ x માઇનસ મીન હોલ સ્ક્વેર. ધીસ ઇઝ અવર પીડીએફ ઓફ નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. અહીં આપણે રેન્જને બધું એસ્યુમ કરીએ છીએ કે એની નોર્મલી રેન્જ માઇનસ ઇન્ફિનિટી બધું. આપણો એમ આ છે કે એફ ઉપરથી હવે લાઇકલીહુડ ફંક્શન લખવું છે. તો લાઇકલીહુડ ફંક્શન ઇઝ નથિંગ બટ પ્રોડક્ટ ઓફ fxi થીટા. આનું પ્રોડક્ટ લખો તો 1/√2π થીટા રેઝ ટુ n કરી દઈએ ઇન્ટુ e⁻²2 થીટા સમેશન xi માઇનસ થીટા હોલ સ્ક્વેર. આપણું લાઇકલીહુડ ફંક્શન છે. હવે આને સિમ્પ્લિફાઈડ કરો તો 1/√2π થીટા રેઝ ટુ n ઇન્ટુ e⁻²2 થીટા. I expand it to summation xi square minus 2 theta summation xi plus n theta square. This is the expansion. હવે જો આપણે ફેક્ટરાઇઝેશન થિયરમ લગાડવું હોય તો આના બે પાર્ટીશન એવા આપણે શોધવા પડે કે એકમાં ફક્ત ઓનલી ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ એક્સ આવે અથવા તો કોન્સ્ટન્ટ આવે અને બીજામાં આપણે ફંક્શન ઓફ પેરામીટર અને સ્ટેટિસ્ટિક આવે. તો આઈ કેન રાઇટ ધીસ વે 1/√2π રેઝ ટુ n હું છૂટું પાડું 1/√2π રેઝ ટુ n ઇન્ટુ 1/√θ રેઝ ટુ n e રેઝ ટુ. હવે આ જે છે આમાં કઈ હું કશું જ પાર્ટ એવો નથી મેળવી શકતો કે જેની અંદર ફક્ત ઓબ્ઝર્વેશન એક્સ જ આવતું હોય. બરાબર, અહીંયા મળી જશે આપણને, અહીંયા મળી જશે આપણને અહીંયા, બરાબર. તો અહીંયા આપણે ડિવાઈડ કરીએ તો આવું મળી શકે છે કે e⁻1/2 થીટા વાર રાખું અને સમેશન xi સ્ક્વેર માઇનસ પ્લસ n થીટા સ્ક્વેર જોડે લઈ લઈએ અને આ છૂટું પાડ દો તો e⁻2 થીટા કેન્સલ કરી દો તો સમેશન xi રહ્યું કે e⁻સમેશન xi રહેશે અહીંયા. તો આ પાર્ટ છે પ્યોર ફંક્શન ઓફ એક્સ થઈ ગયું કહેવાય. તો ધીસ આઈ કેન કન્સિડર એઝ એ hx, ધીસ આઈ કન્સિડર એઝ માય gt થીટા. તો આમાં સ્ટેટિસ્ટિક ટી શું મળે? તો ટી સ્ટેટિસ્ટિક્સ આ છે ફંક્શન ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન ટી. તો હિયર વી કેન સે ધેટ ટી ઇક્વલ ટુ સમેશન xi સ્ક્વેર ઇઝ સફિશિયન્ટ ફોર થીટા. પણ આ જ એક્ઝામ્પલમાં જો અહીંયા આપણે આપણો મીન થીટા અને વેરિયન્સ પણ થીટા લીધો છે, પણ હવે મીન થીટા અને વેરિયન્સ થીટા સ્ક્વેર કરી દઉં તો સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક આખો બદલાઈ જશે. જુઓ હવે આ જ પ્રોબ્લેમ અમારે હવે શું કરવું છે કે હું આ નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આવું લેવા માંગુ છું, થીટા સ્ક્વેર આવું કરવા માંગુ છું. તો શું ફેર પડશે? તો કે અહીંયા આગળ √2π થીટા આવી જશે, ઓકે. અહીંયા આગળ થીટા સ્ક્વેર થશે અને આ થીટા માઇનસ સ્ક્વેર એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. હવે આ એક્સપાન્ડ કરો તો 1/√2π થીટા રેઝ ટુ n e⁻1/2 થીટા સ્ક્વેર સમેશન xi સ્ક્વેર માઇનસ 2 થીટા સમેશન xi પ્લસ n થીટા સ્ક્વેર. હવે અહીં તમે જો સિમ્પ્લિફાઈડ કરવા જશો તો આની જોડે થીટા રહેવાનો છે, અહીં થીટા અપોન થીટા સ્ક્વેર છે એટલે અહીં પણ થીટા રહેશે અને અહીંયા પ્યોર કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે, બરાબર. તો હવે આપણે આવી રીતે લખી શકીએ કે 1/√2π થીટા રેઝ ટુ n e⁻1/2 થીટા સ્ક્વેર ઇન્ટુ સમેશન xi સ્ક્વેર માઇનસ 2 થીટા સમેશન xi ઇન્ટુ આ પાર્ટ જુદું પાડી દઈએ આપણે તો e⁻n/2 થીટા સ્ક્વેર કેન્સલ કરો. તો ધીસ ઇઝ ધી ફંક્શન
which does not involve any unknown parameter theta. So I can consider this as hx and I can define this as my gt theta. But there are two statistics, sum of xi square. So I write gt1 t2 theta. Theta is the mean and theta square is the variance. तो અહીં આપણે પેરામીટર એક જ છે unknown. Theta is the only unknown parameter, single parameter. So what is the dimension of the parameter is 1, single theta. But what is the sufficient statistic dimension of sufficient statistics? So here we get two statistics, summation xi and summation xi square. So this example demonstrates that even though the dimension of the statistic is one dimension, parameter is only one, but we get two-dimensional sufficient statistics. Theta એક છે છતાં એનો sufficient statistics jointly summation xi square મળે છે. અહીં એવું આપણે ના કહી શકીએ કે summation xi એ થીટાનો sufficient છે, summation xi square પણ થીટાનો sufficient statistics છે, એવું ના કહેવાય. These two are jointly sufficient statistics for theta. બીજા આની પ્રોપર્ટી તમે એવું પણ લઈ શકો કે suppose t is a sufficient statistic for theta. If I defined 1-1 function, gt is any 1-1 function means at plus b, આ ટાઈપનું ફંક્શન લો તો gt is also sufficient for theta. If I write t is a sufficient statistic theta, then I can say that t is a sufficient for a theta plus b also. So if I define any 1-1 function of parameter or any 1-1 function of a statistic, then we can say that this gt is also sufficient for theta or t is sufficient for g theta. If suppose see here summation xi is sufficient for theta in Poisson distribution. So any function of t, linear function, 2 times summation xi plus 5 upon 7, these all are sufficient statistics for the same parameter theta. Or you can say that summation xi is sufficient statistic for theta or 2 theta plus 3 or 1 upon theta. For all this function of theta, summation xi remains also sufficient statistic. So this way, if we define a linear function, 1-1 function between the t and theta, so sufficient statistics will be again is sufficient statistics for that function also. તો મિત્રો અહીંયા આપણે સફિશિયન્સીની વાત કરી. એફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક એ જ રીતે તમે વેરિયન્સ પરથી ડિફાઇન થઈ શકે, પણ ટાઈમના અભાવે આપણે એફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ અત્યારે કરી શકીએ એમ નથી. તો મને આશા છે કે તમને સફિશિયન્ટ સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં બરાબર પૂરતું આના ઉપરથી આઈડિયા મળ્યો હશે.